آپ لوگوں نے جو یوٹیوب پہ ہمیں سوالات بھیجے ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. پہلا سوال کرتے ہیں آج فخر درانی صاحب سے. فخر، آپ سے درویش محسود پوچھ رہے ہیں کہ حکومت نے جس طرح معیشت کو سنبھالا ہے اور معاشی ترقی ملک کو دی ہے تو کیا پی ٹی آئی کا استعفے کا مطالبہ بنتا ہے، اور کیا یہ کہنا حق ہے کہ وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے ملک کو خراب کیا، حالانکہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں معیشت کا جنازہ نکالا؟ شکریہ. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو معیشت کے حوالے سے جو اس حکومت نے فی الحال ابھی تک جو جس طرح سے معیشت کو سنبھالا دیا ہے اور ایک دیوالیہ ہوتے ملک کو جس طرح سنبھال کے ریکوری موڈ سے اب کچھ بہتری کی طرف لا رہے ہیں، اس کا جو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا گیا ہے، یہ جو حکومت کے مخالف جماعتیں ہیں، عمران خان جیسا شخص بھی، اور وہ جو سب سے بڑا کرٹک ہے اس حکومت کا، اس نے بھی اس حوالے سے تسلیم کیا کہ جو موجودہ حکومت نے معاشی طور کے اوپر بہتر پرفارم کیا ہے اور جو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. صرف عمران خان نہیں، باقی جو معاشی جو ماہرین ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے تسلیم کیا باقاعدہ کہ جو معیشت کے حوالے سے ایک دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ریفارمز لانی تھی وہ اس کے حوالے سے بھی حکومت اس کو ویگرسلی پرسو کر رہی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے معاشی طور کے اوپر بہتر پرفارم کیا ہے، لیکن کیا اتنا زیادہ ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت اب بہتر ہو گئی ہے؟ تو یہ اس حوالے سے آپ جس بھی معاشی ایکسپرٹ سے بات کریں وہ اس کی کبھی بھی کوئی وہ نہیں کنفرم کرے گا. لیکن بہتر اس کو مزید آگے امپروومنٹ لائی جا سکتی ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پاکستان میں کنٹینویشن کا مسئلہ ہوتا ہے. 2017 میں دیکھیں جو معاشی طور کے اوپر ایک بہتری کی طرف ملک جا رہا تھا، پھر اس کے بعد ایک تسلسل جو ہے وہ اس کا توڑا گیا. تو یہ پاکستان میں اگر یہ پالیسیز کا تسلسل ہو تو میرا خیال ہے کہ شاید آنے والے کچھ عرصے میں پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ معاشی طور کے اوپر جب تک لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہوں گی وہ بہتری نہیں لائی جا سکتی. فخر، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ حکومت جعلی ہے، اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو کیا یہ کہنا کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے، الیکشنز دوبارہ ہوں یا مینڈیٹ واپس کیا جائے عوام کو، وہ اس کو دونوں کو بیلنس کر رہے ہیں کہ اگر معاشی ترقی ہو رہی ہے تو کیا اسی طرح سے چلتے رہنے دینا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں اگر یہ مینڈیٹ جعلی ہے اور یہ سمجھتے ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے استعفیٰ دینے کے حوالے سے، تو اسی مینڈیٹ کے ساتھ اور اسی پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہے اور سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور کے اوپر بیٹھی ہے. اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ یہ الیکشنز ہی جو ہے وہ چوری شدہ ہیں اور یہ مینڈیٹ ہی جعلی ہے، تو وہ سب سے پہلے اگر استعفیٰ دے دیں اور اتنے بڑے لیول کے اوپر اگر وہ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس حکومت کے قائم رہنے کا بھی وہ نہیں ہوگا. تو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ صرف اپنے ورکرز کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ مینڈیٹ کے حوالے سے اگر پی ٹی آئی اتنی زیادہ سنجیدہ ہے تو وہ خود مستعفی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ فریش الیکشنز کی طرف جو ہے مطالبہ کر کے نئے الیکشنز کے لیے جائیں گے. یعنی آپ کے خیال میں پی ٹی آئی جو استعفے کا مطالبہ کری وہ درست نہیں ہے؟ تھینک یو فخر. جی، اگلا سوال کرتے ہیں محمل سرفراز صاحبہ سے. محمل، آپ سے تاجدار پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ عمران خان ایک پروجیکٹ ہیں، تو کیا ضیاء الحق نے نواز شریف کو لانچ نہیں کیا؟ کیا وہ جنرل کیانی کے ساتھ نہیں ملے؟ دیکھیے تاجدار، دونوں کی طرز سیاست میں کچھ فرق ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے لانچ کی، یعنی کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لانچ کردہ پروجیکٹ تھے، اور عمران خان صاحب بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہی لانچ کردہ پروجیکٹ تھے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے لیے، باقی دو جو جمہوری پارٹیز تھیں ان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے. اب جو 90s کی اگر آپ سیاست دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی، تو وہ بالکل عمران خان صاحب جیسی ہوگی کہ اپنے اپوننٹس جو پولیٹیکل رائیولز تھے ان کو جیلوں میں ڈالو، عدلیہ پہ اٹیک کریں، جی ان کو کنٹرول کریں، میڈیا پہ اٹیک کریں، میڈیا کو کنٹرول کریں. یہ بالکل ادھر تھا. ڈفرنس یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو 99 کی جو مشرف کی کو ہوئی اس کے بعد انہوں نے اپنی سیاست کا ایک ریسیٹ کیا، انہوں نے کچھ اس سے سیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ 2008 سے اگر آپ 2013 تک دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت بہت ساری پرابلم میں تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے بڑے مسائل تھے اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ان کی حکومت نہیں گرائی کیونکہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی انہوں نے سائن کیا ہوا تھا. ایسا نہیں ہے کہ سیاست نے ایک دوسرے کے خلاف کی، لیکن ایک چیز ڈفرنٹ ہے، وہ یہ کہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے نا وہ ریورس ہو جاتی ہے ایک الیکشن کے بعد. ہمارے ایک دوست بڑے ایک انٹرسٹنگ ٹرم استعمال کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عام طور پر تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ٹائم سوشل انجینئرنگ ہوئی ہے، یعنی کہ ان کے جو سارے سپورٹرز اور فالوورز وہ ہیں ان کو نظام سے بھی نفرت ہے، ان کو جمہوریت سے بھی نفرت ہے، ان کو سیاست دانوں
से भी नफरत है, उनको लिबरल थॉट से भी नफरत है, उनकी कंफ्यूज सोशल वैल्यूज है, हर चीज के अंदर औरतों के ऊपर भी उनकी एक मिसोजिनी है जिस तरह की, फिर वो मजहब को जिस तरह से सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस सब का नतीजा जो है हम वो सोशल इंजीनियरिंग का आज भुगत रहे। तो जब मैं प्रोजेक्ट इमरान खान की बात करती हूँ तो मैं खाली एक सियासी इंजीनियरिंग की बात नहीं करती, मैं ये बात करती हूँ कि पूरे का पूरा निजाम जो है तहस नहस कर दिया एक इस एक्सपेरिमेंट ने, क्योंकि उसकी वजह से आज हम हाइब्रिड निजाम हमारे ऊपर जो मुसल्लत हुआ वो इतना ज्यादा सीमेंट हो गया कि मेरा नहीं ख्याल कि ये रिवर्स होगा। एटलीस्ट पता नहीं हमारी जिंदगियों के अंदर तो ये चीज रिवर्स होगी कि नहीं। तो ये फर्क है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, थैंक यू महमूद सरफराज साहिबा, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। बेनज़ीर शाह साहिबा के लिए सवाल भेजा गया इरमा हमजा की तरफ से। बेनज़ीर ज़रा टफ सवाल है, पूछे कि पीटीए ने जो ख़रीदा था फायरवॉल, उसके ऊपर क्या अपडेट है, उसे चला कौन रहा है? अलीना, हमने हमारा जो जियो फैक्ट चेक का डिपार्टमेंट है, हमने 12 सितंबर को एक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी थी पीटीए को, उनसे पूछने के लिए कि ये जो फायरवॉल है आपकी, जिसका नाम है वेब मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे मुल्क में जो वेबसाइट्स होती है, एप्लीकेशन जो है वो पीटीए ब्लॉक करता है, इसकी आपने कहाँ से ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है, और इसकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या है, और ये चला कौन रहा है। जाहिर सी बात है, ये कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि पीटीए ने हमें जवाब नहीं दिया। तो फिर हम गए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, वहाँ पे हमने अपील दायर की और हमें कहा हमें जवाब नहीं मिल रहा। पीटीए ने वहाँ पे जवाब जमा कराया और कहा कि ये तो हम चला ही नहीं रहे, ये तो टेलीकॉम कंपनी चला रही है, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जिसमें हमने फिर इंफॉर्मेशन कमीशन को बताया पॉइंट बाय पॉइंट मिसालें देके कि बहुत बार पीटीए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ आईटी जो शहज़ा फातिमा साहिबा हैं, और नेशनल असेंबली में भी रिटन जवाबों में ये बताया गया है कि पीटीए जो है वो ये वेब मॉनिटरिंग सिस्टम चला रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जो ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स वगैरह एप्लीकेशन जो हैं वो ब्लॉक की जाती हैं। और ये भी बताया गया है कि पिछले 10 सालों से हमारे पास है ये सॉफ्टवेयर, जिसको अभी रिसेंटली दो साल पहले अपग्रेड भी किया गया है। बल्कि इस दौरान इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई, उसका भी हमने हवाला दिया, जिसमें कुछ बड़े सीनियर अफसरान ने अल जजीरा को बताया कि हमने ये चाइना से खरीदा है। पीटीए के सीनियर अफसरान ने सिक्योरिटी के मैं कहूँगी और भी सीनियर अफसरान जो थे हुकूमत में, उन्होंने नाम तो नहीं और जाहिर सी बात है बताया अपना, लेकिन उन्होंने कहा हमने चाइना से खरीदा है, हमने 30 बिलियन रुपीस का ये खरीदा है, और इसकी वजह से जब इसको अपग्रेड और टेस्ट किया जा रहा था तो मुल्क में इंटरनेट स्लो हुआ था। फिर भी हमारे इस हमने जब जवाब जमा भी कराया तब भी इंफॉर्मेशन कमीशन ने हमारी अपील खारिज कर दी है, और इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने पिटिशन लेके गए हैं और हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें कोई इंसाफ मिलेगा और जवाब मिलेंगे, क्योंकि अलीना ये टैक्स पेयर के पैसे हैं, ये कोई छोटी सी सॉफ्टवेयर नहीं है जो आप खरीद लेते हैं, ये बड़ी महंगी होती है, ये मालूमात पब्लिक इंटरेस्ट की है और ये अवाम को पता होना चाहिए। लेकिन मेरी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, लेकिन फिर भी हम कोशिश ज़रूर करते रहेंगे कि अवाम तक ये मालूमात पहुँचे। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये जो अपील खारिज हुई है कमीशन ने, ये क्या कह के की है? उन्होंने कहा है कि पीटीए ने, क्योंकि हमें कहा है कि वो ये तो चला ही नहीं रहे, ये तो टेलीकॉम कंपनी चला रही है, और सिर्फ ये नहीं अलीना, उन्होंने तो पीटीए ने आगे से ये भी कहा है कि नहीं, और उन्होंने ये कहा आगे से पीटीए ने ये भी जवाब दिया कि ये वेब मॉनिटरिंग सिस्टम क्या चीज़ है, हमें तो पता ही नहीं है इसके बारे में। लेकिन फिर भी जो है वो हमारी अपील खारिज हो गई और अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि टेलीकॉम कंपनीज जिनके ऊपर सारा बात डाली जा रही है, उनसे भी जवाब नहीं लिया इस कमीशन ने और फिर भी खारिज कर दी। चलें जी, आगे देखते हैं क्या होता है। बेनज़ीर, आपसे मज़ीद भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, अगला सवाल आपसे। कुमैल फारूक पूछ रहे हैं कि क्या ईद के बाद सियासी कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या इसमें कोई कमी आएगी? देखिए, सिंध में ईद के बाद एक बड़ा सियासी तूफ़ान खड़ा होने वाला है, और पहली मर्तबा मेरा ख़्याल है पिछले 15 सालों में पीपल्स पार्टी को इतनी डिफेंसिव पोजीशन पर मैंने देखा है, और वो तूफ़ान खड़ा हो रहा है 6 कनाल के इशू पे। और आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कोई 2.5 घंटे की ब्रीफिंग दी जर्नलिस्टों को, और वो ये एक्सप्लेन करते रहे
कि और बहुत वाज़ेह उन्होंने पॉलिसी ली और एक वाज़ेह ऐलान भी किया, और मेरा ख्याल है एक बड़ा ऐलान बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल को करने जा रहे हैं क्या, और वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस करने जा रहे हैं कि इस 6 कैनाल के इशू को ख़त्म किया जाए, इस 6 कैनाल को विड्रॉ किया जाए, इस 6 कैनाल के प्रोजेक्ट को, वरना सिंध जो है वो वफाक के साथ यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ नहीं चल पाएगा। और ये इस वजह से हो रहा है कि और ये एडमिट भी किया एक तरह मुराद अली शाह ने कि हम शायद इस मामले में बहुत पीछे रह गए, यानी वो ये बात वादे कर रहे थे कि गो के हम 6 कैनाल के इशू पे बहुत वाज़ेह हैं और ये प्रोजेक्ट नहीं बनने देंगे हम, ये सिंध में ये पानी और पूरे मुल्क में उनका कहना था कि पानी का इशू बहुत ये ज़िंदगी और मौत का इशू है और ये हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करे। लेकिन जहाँ कन्फ्यूजन आ रही है वो है जो प्रेसिडेंट जुलाई में गालबन प्रेसिडेंट के हाउस में जो मीटिंग हुई उसके जो मिनट्स बाहर आए हैं, जिसके बारे में आज मुराद अली शाह ने कहा कि वो मिनट्स गलत रिपोर्ट हुए, यानी वो गलत रिकॉर्ड हुए, सॉरी। तो अगर प्रेसिडेंट हाउस की मीटिंग के मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए हैं तो सवाल ये है कि जिन्होंने गलत रिकॉर्ड किए उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। और ये एक ऐसा इशू है जिस पे आप देखें कि सिंध हुकूमत के कोई 21 तर्जुमान हैं, उनमें से कोई एक तर्जुमान, कोई एक वज़ीर इस मसले पर किसी भी तरीके से या तो बोलते हुए हिचकिचा रहा है या वो बहुत वाज़ेह कर रहे हैं, और उन्होंने पार्टी को भी कहा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो मेरा ख्याल है जो 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो तकरीर करने जा रहे हैं वो बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि उसी दौरान जो इस वक्त सिंध में एहतजाज हो रहा है उन सब ने ऐलान किया है कि हम धरने देंगे पूरे सिंध में। इसके अलावा तो एक क्लैश वाली सिचुएशन बन गई है। गो के दोनों एक इशू पर बात करें, सिर्फ फ़र्क ये है कि जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ फोर्सेस हैं जिनको अवामी तहरीक लीड कर रही है वो बहुत वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि ये जो है ये पीपल्स पार्टी इसमें बराबर की शरीक है इस जुर्म में, और ऐवान सदर ने इसकी अप्रूवल दी है, जिसको उन्होंने आज कहा मुराद अली शाह ने कि प्रेसिडेंट अप्रूवल दे ही नहीं सकता। अच्छा। लेकिन एक बड़ा सियासी तूफ़ान ईद के बाद सिंध के अंदर ये खड़ा होने जा रहा है, और ख़दशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इशू एक ही है, दोनों का मौक़िफ़ ऐसे है, लेकिन पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी जो फोर्सेस हैं वो आमने सामने हैं। अब अगर बिलावल ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस मंसूबे को तर्क करें, सही है, और वज़ीर आज़म तर्क नहीं करते, ठीक है, तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए PMLN के साथ चलना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आने वाले दिनों में फिर इसके ऊपर बात भी करते हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी आप खबर दे रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मज़ीद भी ईद के बाद बड़े इशारे मिल रहे हैं सियासी गहमा गहमी के, उसके ऊपर भी नज़र। बट अभी ईद की छुट्टियां हैं, आप लोग भी ईद अच्छे से गुजारिए, फिर ईद के बाद आपसे मुलाकात होगी।